وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے کیا جذبات ہیں، کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہمارے جذبات یہ ہیں، اگر پکڑ کے رکھتا ہوں میں۔ ہمارا اگرچہ روزہ ہے لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، یہ جو آج ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ اس پوری روح زمین پر جو مذہب حق پہ ہے وہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اور جو مسلک حق پر ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے کہ آج جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاکے شائع کیے گئے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی جو جماعت ہے، وہ جو تحریک ہے، وہ جو مسلک ہے، وہ ابھرا ہے، الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جسم جا سکتے ہیں، ہماری جسم جل سکتے ہیں، ہماری جانیں جا سکتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں اگر حضور کی گستاخی ہو تو پھر امت مسلمہ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ امت بدلہ لے، اگر امت بدلہ نہیں لے سکتی تو ان کے جینے سے ان کی موت بہتر ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ حسین بن علی نے تجھ کو یہ نصیحت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ اس لیے آج یہ جو کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، فرانسیوں نے جو کچھ کیا اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت کی سپر پاور نے عبداللہ نامی شخص، ایک صحابہ تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ہمارے فوجی کو، ہمارے سپاہی کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو سنو ریاست مدینہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس وقت کی وہ جو کیسر روم تھا اس کو خط بھیجا۔ آپ نے فرمایا یہ نام ہے میرے صحابی، میرے نبی کے صحابہ کا، میرے مسلمان بھائی کا، میرے سپاہی کا، اتنی تاریخ سے پہلے اگر وہ میرے دربار پہ نہ آیا تو میں خدا کی عزت کی جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اے بادشاہ میں تیری نسل مٹا کے رکھ دوں گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مرزائیوں کا جو حامی ہے، مرزائیوں کا جو حامی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ہے ریاست مدینہ۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب یہ ہندوستان والے مشیر ضمیر خنزیر جو ہمارے پاکستان میں آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم پہلے ان کا پروٹوکول ان کو دیتے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، پھر ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، پھر ان خنزیروں کو وہ جو چاہتے ہیں ہم ان کے کہنے پر جو ہے وہ شرابیں بھی جو کچھ وہاں ہوتا ہے اللہ عالم رسول ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے جو وزیر ہے، مشیر ہیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں ہمارے کشمیریوں پر ظلم نہ کیا کریں۔ اس طرح کشمیریوں پر نہیں ہوگا جو ہے وہ سکھ کا چین۔ اس لیے جب پھر وہ اپنے ہندوستان میں جاتے ہوں گے، ان کے جب وہ جو وزراء ہیں، عمراء ہیں، وہ کہتے ہوں گے بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں، کیا مسلمانوں کے وزراء کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہوں گے؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ آپ کہیں گے، وہ کہتے ہوں گے کہ جناب ہم جب گئے تھے پہلے انہوں نے ہم کو ویلکم کیا، پھر ہمارے اوپر پتیاں پھینکی، پھر ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، تو پھر انہوں نے کہا تھا ہمارے کشمیریوں پر ظلم نہ کیا کریں۔ وہ کہیں گے اچھا یہ بات ہے تو پھر ان کو اور زیادہ تن کے رکھو۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں آپ کو 10ویں پارے کی ایک آیت سناتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو رب ذوالجلال یوں فرماتا ہے کہ اے نبی ان کافرات یہودیان تو منافقان تو نگہ رکھ۔ یہ ترجمہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مرزائیوں پہ لعنت، عمران تے لعنت، عمران تے لعنت، عمران تے لعنت، عمران کتے تے لعنت، مرزائیوں کا جو حامی ہے، وہ دیکھیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، فرمایا کہ اے نبی ان کافروں منافقوں کو تن کے رکھو۔ اور دیکھیں حضور سرور کائنات کے صحابہ ریاست مدینہ والے کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو قبیلہ بدفان کا سردار بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھا۔
वो हुजूर सरवर कायनात की तरफ अपने पाँव जो है वो करके बैठा हुआ था। जब हजरत हुसैन बिन खुदैर ने देखा, आपने फरमाया या अल हिजरिस अतमुद्दु रिजलका बैन यदै रसूलिल्लाह, ए बंदर की आंख वाले, ए बंदर के बच्चे, तू मेरे नबी की तरफ पाँव करके बैठा हुआ है। वल्लाही लौला मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर मुझे अपने नबी की हया ना होती लानफज़तु जंबक बिहाज़ रुमही, तो मैं तेरा ढिड पाड़ के रख देना ही। ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। और एक हदीस में आता है लानफज़तु लिखुसियतैका। अब यहाँ हमारे नौजवान खड़े हैं, बिस्मिल्लाह का मैं पंजाबी में तर्जुमा करता। हजरत हुसैन बिन खुदैन ने फरमाया, अगर मुझे अपने नबी की हया ना होती तो मैं तेरे पेशाब वाली नाली काट के रख देता। ये देखो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस मुकाबले में जब वो मुनाफिक आया था, आपने क्या कहा था? आपने माता है खतने कई नाली दे पुत्रा, तुम भी मेरे नबी के मुकाबले ते आ गए हैं। सहाबा के हुजूर के मुनाफिक जो दुश्मन थे उनके बारे में ये अकवाल थे। तो इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही को बनाया है और हम ही इसे बचाएंगे। इस शेर पर मैं अपने तकरीर की इख्तिताम करता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वस्सलाम। जज्बात आपने ये तमाम लोगों से ये अंदाज़ा कर लिया होगा जी जी कि जज्बात हमारे क्या हैं। जो जज्बात इन लोगों के हैं वो हमारे ही जज्बात हैं। जी जी इनके जज्बात अलहदा नहीं, हमारे जज्बात अलहदा नहीं, इसलिए कि हम एक ही उम्मत नबी की उम्मत हैं, जी तो हमारे जज्बात भी एक हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे आमीन। और इस मुल्क में अमन हो। हम ये अमन चाहते हैं, लेकिन इस बंदे को जो वज़ीर आज़म बना है इसको इसके अमन का माना नहीं मालूम कि अमन कहते किसको हैं। ये दो नंबरी वगैरह ये यहाँ नहीं चलेगी। हम ये कहते हैं ना कि उलमा कराम से सुना, जो काफिर होता है ना, काफिर यानी कि जो मुनाफिक होता है वो काफिर से भी बदतर है, आपने भी सुना होगा। तो मुनाफिक बंदा मुझे पसंद नहीं है, कोई भी हो, मुनाफिक बंदा मुझे पसंद नहीं है। लिहाजा जिसने भी इस्लाम में आना है, यानी कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत लेके आना है। दिल में मोहब्बत होगी तो ईमान होगा, ईमान नहीं तो मोहब्बत नहीं, फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमारे मुतालबात मान लिए नहीं जाते और जब तक हमारे कायदीन फैसला करेंगे जो फैसला होगा। यानी तब तक आप बैठे हैं यहाँ? जी इंशाल्लाह वही ताला जज्बा जो पहले वही थी। जज्बा इंशाल्लाह ताला वही जज्बा है। शुक्रिया जी। क्योंकि यहाँ पे कोई रोटी के लिए नहीं आया, जी बेशक। अपने आका की नमूज पे पहरा देने के लिए आए हैं। तो अभी जिस तरह रिसेंटली पता चल रहा है कि तहरीक पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो नज़रिए को दबाया नहीं जा सकता। पाबंदी आप लगा सकते हो लेकिन नज़रिया दबता नहीं है। नज़रिया इंशाअल्लाह ताला 14 साल से जारी है और ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब नहीं था दबा जब सारा अमेरिका। आपका क्या जज्बात, क्या ख्याल आता है? मेरे भी सेम यही ख्याल आते हैं। जब तक हमारी क़यादत कोई लाइहा अमल तैयार नहीं करती तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं। रोज़े की हालत में रोज़ा यहीं रखा जाएगा और यहीं इफ्तार होगा। आप सियालकोट से ही है? जी मैं सियालकोट से हूँ। आपके क्या जज्बात है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे मैं इमरान खान साहब को बताना चाहता हूँ कि जब PDM का जलसा होता है मीनार पाकिस्तान में, ये अकेला शेर है, ये भट्ट है, ये वो कौम है मेरी जान, मैं कौम की थोड़ी बात कर रहा हूँ, ये वो अवाम है जब 1965 की जंग में टैंकों के नीचे बढ़ के इन्होंने नीचे जाके इन्होंने शहादत नोश करी और अल्लाह पाक से ये कहते रहे, या अल्लाह मेरी ए कुर्बानी भी कबूल फरमा, अल्लाह सुने मेरा ए भी पुत्र कबूल फरमा। ये वो अवाम है इधर की माएँ ऐसी हैं कि कहती है मेरा एक पुत्र शहीद हो गया, मैनू बड़ा फ़ख्र होया, मेरे पुत्र तो जाने फुल सुटने जे, क्यों माँ जी मेरा पुत्र शहीद हो गया, मेरा सिर फ़ख्र ना बुलंद किया। इमरान खान साहब मैं तुहानू लाइक करना वा, अज भी मैं तुहानू लाइक करना, लेकिन तुसीं अपना मुतालबा जिहड़ा ना साडे नाल जिहड़े वादे कीते ने पूरे करो। जे सरकार दे नां ते जे जिक्र होए, जे सरकार दे नां ते जंग होई ते ए जिन्ने भी ना मजलूम ये सरकार दे नाल सर कटाण नूं तैयार ने। और पंजाब पुलिस वास्ते मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है कि हराम खा खा के वाहद पाकिस्तान दी पंजाब पुलिस है कि जिन्हों वेख के डर लगदा, बंदे नूं डर लगदा कि मैं लुट के तने हुण ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਘੱਲਣ ਡੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਣ ਡੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ रोक सकती। जनाब पंजाब पुलिस वास्ते तुम हुनर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, तुम हुनर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं, और तुम अपनी वर्दी बचाओ हम तो सरकार के नाम पे सर भी कटाते हैं।
कब तक आप यहाँ बैठेंगे? जी जब तक हम बैठे हैं, जब तक मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को कि इमरान खान साहब आप जो भी हैं जैसे भी हैं इसका सफ़ीर को निकालें। जिस तरह अपनी माँ आसिया मलूना नू कढ़िया सी उस तरह अपने प्यो नू कढ़ो सफ़ीर नू, ठीक है। इस तो इलावा मैं और कुछ नहीं कहांगा क्योंकि सारे इतने आशिक रसूल बैठे ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से इधर ही बैठे हुए हैं और जब तक फिर नहीं निकाल दे उस दम तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। शुक्रिया।